سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی قومی مشن۔ وزیر اعظم نے متاثرین کے لیے 37 ارب روپے کے امدادی پروگرام کا آغاز کر دیا۔ 3 دن میں 35 لاکھ متاثرہ خاندانوں کو فی کس 25,000 روپے نقد امداد دی جائے گی۔ بلوچستان کے علاقے جھل منگسی سے پروگرام کا آغاز۔ یہ امداد نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے مشترکہ سروے کے بعد ملنے والی رقم کے علاوہ ہے۔ ہم سب کو مل کر اس چیلنج سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ سندھ اور بلوچستان سمیت ملک کے مختلف حصوں میں مونسون کا چوتھا اسپیل۔ بلوچستان میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 207 ہو گئی۔ سندھ میں مزید 4 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا۔ رود کوہیوں میں شدید طغیانی سے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور بری طرح متاثر۔ پاک فوج اور سول ادارے ریلیف سرگرمیوں میں مصروف۔ محکمہ موسمیات نے ملک میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ 24 اگست تک کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، میرپور خاص، دادو اور سکھر میں بیشتر مقامات پر موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ قلعہ سیف اللہ، لورالائی، بارکھان، کوہلو، موسیٰ خیل، شیرانی، سبی، بولان، قلات، فزدار اور ڈیرہ غازی خان میں بھی بادل خوب برسیں گے۔ آئندہ 3 روز میں اسلام آباد، راولپنڈی، ایبٹ آباد، مانسہرہ، لکی مروت اور کشمیر میں بھی تیز بارش کا امکان۔ پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کا عزم۔ ملک بھر میں قومی مہم کا آغاز۔ وزیر اعظم نے بچوں کو قطرے پلائے۔ وزیر اعظم کا قومی فریضے کی انجام دہی میں جان دینے والے پولیو ورکرز اور پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ قوم سے انسداد پولیو کی کاوشوں میں بھرپور تعاون کی اپیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آئندہ ہفتے قطر کا دورہ کریں گے۔ قطر کی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کے طلباء و طالبات کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے ویژن کے بارے میں آگاہ کیا۔ مختلف شعبوں کی ترقی اور خطے میں پائیدار امن سے متعلق شرکاء کے سوالوں کے جواب دیے۔ اداروں کا نیوٹرل ہونا آئین کا تقاضا ہے۔ عمران خان اپنی سیاست بچانے کے لیے اداروں کو آئین شکنی پر اکسا رہا ہے۔ اگر ہمت ہے تو عمران نیازی بتائیں کہ کون سی ایجنسی اور لوگوں نے انہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف بریفنگز اور رپورٹس دی۔ چیف الیکشن کمشنر کی گارنٹی کس نے دی؟ عمران نیازی ہر ادارے میں جاوید اقبال چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ عمران خان کا فوج کو سیاسی عمل میں مداخلت کی بار بار ترغیب دینا آئین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس شخص نے اپنے جھوٹے بیانیے کو مذہبی ٹچ دینے کی بھی کوشش کی۔ نیب کو ذاتی مفادات اور سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا گیا۔ عمران خان نے خود اقرار کیا کہ شہباز گل نے غلط کام کیا۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ۔ الیکشن کمیشن نے خلاف توہین آمیز زبان کا استعمال۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو توہین کے نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن کا 30 اگست کو ذاتی حیثیت یا بذریعہ وکیل پیش ہونے کا حکم۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کے حکم پر ملزم شہباز گل پیر تک پیمز اسپتال منتقل۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ راجہ فاروق علی خان نے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی سزا پیر تک معطل کر دی۔ عدالت کی شہباز گل کی دوبارہ میڈیکل رپورٹ جمع کرانے کی بھی ہدایت۔ شہباز گل پر تشدد کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ جرم کیا ہے تو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ عمران خان نے اپنے دور میں مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا اور جھوٹے مقدمے قائم کیے۔ وفاقی وزراء شہری رحمان اور مرتضی جاوید عباسی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست کی سماعت۔ عدالت قانون سازی کے عمل میں مداخلت نہیں کرے گی۔ محض نیب ترامیم کے بنیادی حقوق سے متصادم ہونے کے پہلو کا جائزہ لیا جائے گا۔ عدالت آئین کے تحت فرائض انجام دینے والے تمام اداروں کی حمایت کرتی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ فسطائے مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے در پہ۔ غیر ریاستی باشندوں کو مقامی افراد کے برابر حقوق دینے کا مذموم منصوبہ۔ حریت قیادت کی شدید مذمت۔
عالمی برادری بھارت کو گھناؤنے اقدامات سے روکے، شبیر احمد شاہ۔ یوکرین کے نیوکلیئر پلانٹ میں روسی فوج کی موجودگی پر امریکہ کا اظہار تشویش، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو پاور پلانٹ تک رسائی دینے کا مطالبہ، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا بھی اظہار تشویش، روس کے زیر قبضہ نیوکلیئر پلانٹ کو محفوظ بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، نیوکلیئر پاور پلانٹ کا یوکرین کے گرڈ سے رابطہ منقطع کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اینتونیو گوتریس کا روس کو التوا۔ اور کشمیر پریمیئر لیگ، میرپور رائلز کی راولاکوٹ ہاکس کے خلاف 3 وکٹ سے کامیابی، میرپور رائلز نے 157 رنز کا ہدف آخری اوور میں 7 وکٹس پر حاصل کر لیا، شعیب ملک کے 33 اور حارث سہیل کے 31 رنز۔ مقابلے دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ That worked for him. Indeed it did. Starting. Shout is good. Umpire wants it. Yes. That's more like it. With the bat and the ball. That's a boundary. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ یہ سمجھداری تو نہ ہوئی کہ ٹریکٹر ہو پھر بھی آپ اپنے پرانے طریقوں سے ہل چلائیں۔ ٹریکٹر اپنائیں بالکل اسی طرح، موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں۔ یہ بہت آسان ہے، یعنی سم نیٹ ورک کوئی بھی ہو، بس *2262# ملائیں اور دیے گئے بینکس میں سے کسی بھی بینک میں آسان موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں، ورنہ سب پوچھیں گے کہ موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کیوں نہیں؟ تو اب موبائل کا بیلنس ہو یا بجلی، گیس اور دیگر بلز، پیسہ بھیجنا یا وصول کرنا ہو یا دیگر سروسز سے فائدہ اٹھانا ہو، آسان موبائل اکاؤنٹ سے سب آسان۔ آسان موبائل اکاؤنٹ، آپ کا اکاؤنٹ، آپ کا اختیار۔ نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعتماد کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبرنامے کا آغاز اس خبر سے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کے لیے 37 ارب کے امدادی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 3 دن میں 15 لاکھ متاثرہ خاندانوں کو فی کس 25,000 روپے نقد امداد دی جائے گی۔ یہ امداد نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے مشترکہ سروے کے بعد ملنے والی رقم کے علاوہ ہے۔ جھلمکسی کے متاثرہ خاندانوں میں رقوم کی تقسیم کا آغاز ہو گیا۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے محمد مظہر عباس۔ اسلام آباد میں سیلاب متاثرین کو نقد امدادی رقوم کی فراہمی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ حالیہ بارشوں سے پورے پاکستان خصوصاً بلوچستان میں زیادہ تباہی ہوئی ہے، جس سے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور فوری طور پر متاثرہ خاندانوں میں امدادی رقوم کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے۔ فی خاندان 25,000 روپے ادا کیے جا رہے ہیں۔ ہر متاثرہ گھر کو 25,000 روپے نقد ہم کمپنسیشن دیں گے، جس کا ابھی آپ نے دیکھا آغاز جھلمکسی سے ہوا ہے۔ 15 لاکھ گھرانے، یہ کوئی تقریباً 37 ارب روپے کی رقم بنتی ہے، جو وفاقی حکومت، کولیشن گورنمنٹ، یہ NDMA اور بے نظیر انکم پروگرام کے ذریعے ان متاثرہ خاندانوں کو پہنچائے گی، اور بڑی برق رفتاری سے یہ کام اگلے چند دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔
वजीर आजम ने कहा कि फसलों और मकानात के बड़े पैमाने पर तबाही के बाद NDMA और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। सर्वे के बाद बहाली का अमल शुरू किया जाएगा, जिसमें विफाक सूबों से मुशावरत करके इकदामात उठाएगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए बगैर किसी सियासी तफरीक के काम करना होगा। आप दुखी इंसानियत की खिदमत में जुट जाएं और उनका सहारा बने। इसमें तमाम सिविल अदारे, अफवाज पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें, सूबाई महकमे सब इसमें शामिल हैं। कोई इसमें सियासी तफरीक नहीं, कोई इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं। इंशाअल्लाह हम मिलकर इस चैलेंज को मुकम्मल करेंगे। चेयरमैन फ्लड रिलीफ कमेटी एहसान इकबाल ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुतअद्दिद मसाइल का सामना है। गैर मामूली बारिशों के असरात से महफूज रहने के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। फाकी वजीर तखफीफ गुर्बत शाजिया मरी ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन इमदाद फराहम कर रही है। सैलाब मुतासरीन तक इमदादी रकूम की फराहमी शफाफ तरीके से की जाएगी। चेयरमैन NDMA ने कहा कि आइंदा बारिशों से मजीद नुकसानात का अंदेशा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों के मकीनों के लिए हर मुमकिन मदद यकीनी बनाई जा रही है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कोहे सुलेमान में वक्फे से जारी तूफानी बारिशों और रुदगोहियों में शदीद तुग़यानी से डेरा गाजी खान और राजनपुर बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे शिराज दुरानी। कोहे सुलेमान में तूफानी बारिशों के बायस बरसाती नाला वडोर में तारीख के सबसे बड़े सैलाबी रेले ने मजीद सैकड़ों देहात को ज़ेरे आब किया है। डेरा गाजी खान शहर को वडोर नाले के सैलाबी पानी से महफूज रखने के लिए बस्ती चांडिया के मकाम पर कट लगाया गया है। तहसील तोसा का 80% से जायद इलाका सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। वहोवा, संघड़ और मिठवान नदी के सैलाबी रेलों ने 20 साल रिकॉर्ड तोड़ते हुए वहोवा शहर, टिब्बी केसरानी, बस्ती गोरमानी, नाड़ी शुमाली, मंगरोठा और बस्ती जरवार समेत दर्जनों आबादियों को शदीद मुतासर किया है। कच्चे मकान बिल्कुल कोई वसाइल का नहीं, बिल्कुल घर दे विच पानी पहुंचा पाए। अलग-अलग कोई कैंप का सिस्टम होना चाहिए ताकि हर किसी का कोई पर्दे का निज़ाम भी रह सके। सैलाब मुतासरा इलाकों में नाकाफी सहूलियात के पेश नज़र पाक फौज के जवानों ने रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया है। पाक फौज ने डेरा गाजी खान और राजनपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों में तिब्बी कैंप्स कायम किए हैं, जहां 1000 से ज्यादा मुतासरीन को इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की गई हैं। सैलाबी आफत से अब तक डेरा गाजी खान में 26 अफराद जाँ भाग हुए हैं, जबकि हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें शदीद मुतासर हुई हैं। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डेरा गाजी खान। नाज़रीन, बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा अजला में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। कई इलाकों में तेज बारिश से इमदादी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। सरफराज शेख की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मुतासरा खानदानों की इमदाद व बहाली का मिशन भरपूर अंदाज में जारी है। PDMA बलूचिस्तान की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद 207 हो चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद मर्द, खवातीन और बच्चों की है। नामसाइद हालात के बावजूद बुलंद हिम्मती का मुजाहरा करते हुए किला अब्दुल्ला के नवाही इलाके माचक्का में स्कूल और मदारिस के लिए जिले इंतजामिया ने खैमा बस्ती में तुलबा के लिए पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली कौमी शाहरा दानासर के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग में फंसे 2500 मुसाफिरों को डिप्टी कमिश्नर जोब की जेर निगरानी रेस्क्यू कर लिया गया। कोहलू, मुसाखिल, पशीन कल्लात, मस्तूंग शिरानी, नसीराबाद, हब, सिब्बी, लसबेला और दीगर इलाकों में भी जिले इंतजामिया और PDMA बलूचिस्तान मजबूरी सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है। पाक आर्मी, पाक नेवी एंड देन इसी तरीके से हमारे जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, INGOs और UN OCHA, उसके ज़रिए हम एक असेसमेंट करवा रहे हैं। वो असेसमेंट बेसिकली रैपिड नीड असेसमेंट है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि एक बेहतर अंदाज में जो है वो ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स दे सकें। हुकूमत बलूचिस्तान की जेर निगरानी तमाम अजला में इंतजामिया रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। लसबेला के इलाके ऊथल, भमरी, लोही, बहलूर, किशरी और हब समेत दिगर इलाकों में मखदूश सूरत हाल की पेश नज़र पाक आर्मी, FC, लेवीज और दिगर रिफाही इदारे मुतासरीन की इमदाद व बहाली के लिए राशन खैमे, फ्री मेडिकल कैंप्स और अशय खुर्दनोश के जरिए अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद व बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस दिन में तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा।
मूसलाधार बारिशों के बाद कराची की मलीर नदी भी दरिया का मंजर पेश करने लगी। कोरंगी जाने वाली दोनों जानिब की सड़कें बह जाने की वजह से शहरी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगी आयशा आफरीन। शहर कायद में होने वाली हालिया तूफानी बारिशों से जहां मुवासलात का निज़ाम मुतासिर हुआ, वहीं शहर के लिंक रोड और शाहराहों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कराची की मलीर नदी पर तामीर सड़क सैलाबी रेले का शिकार हो गई और मुकम्मल तबाह हो चुकी है। सैलाबी रेले की वजह से मलीर कॉजवे की दोनों जानिब सड़कें ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद हैं। नदी के अतराफ में रहने वाले अफराद भी परेशानी का शिकार हैं। जबकि कोरंगी कॉजवे और कोरंगी रोड को कयूमाबाद से ट्रैफिक पुलिस ने रुकावटें लगाकर बंद कर रखा है। शहरियों का कहना है कि ये हर साल का मसला है। हमारे इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। काफ़ी टाइम लग जाता है, ट्रैफिक जाम होता है उस तरफ से आने से। वैसे बेसिकली ये शॉर्ट रास्ता पड़ता है हमें, इस वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। कई सालों से कराची जब से बना है तब से ये नदी का ये सूरत हाल है कि भाई कम से कम कोई तो हो इस नदी को बनाए, और या नहीं तो कोई पुल बना दे यहाँ से। इंतजामिया का कहना है कि शहरी हमसे ताउन करने के लिए तैयार नहीं, जबकि अवाम की हिफाजत के पेश नजर ही इन रास्तों को बंद किया गया है। गुज़िश्ता 2 दिन कबल कराची से हैदराबाद जाने वाली फैमिली लिंक रोड ठट्टा पर मलीर नदी में सैलाबी रेले का शिकार हुई थी, जिनमें से अब तक 4 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू हम कर रहे हैं, उसमें 4 अफराद हमने रेस्क्यू कर लिए, 4 वो निकल गए हैं। गाड़ी भी मिल गई है हमें, लेकिन अभी भी 3 अफराद की तलाश जारी है, जिसमें ईडी की सर्विसेज हमने ली हुई हैं और नेवी वाले भी हमारे साथ हैं। पानी जैसे कम होगा और बारिशें अगर बंद हो जाएंगी तो ये भी डेड बॉडी हमें मिल जाएंगी। कोरंगी कॉजवे बंद होने से इलाके में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है और शहरी मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर हैं। हाल ही में कीमती इंसानी जानों को निगल जाने वाली इस नदी का पानी अब भी सैलाबी मंजर पेश कर रहा है। शहरियों को चाहिए कि इंतजामिया का साथ दें और तूफानी बारिशों के मौसम में इस तरह के नदी नालों के अतराफ में सफ़र से गुरेज करें। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध में हवा का कम दबाव 12 घंटे में कम होगा, जबकि मानसून का नया स्पेल कल दाखिल होगा, जिससे सूबे के मुतादिद अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध में बारिशों और सैलाब से मजीद 16 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 दिन से शुरू होने वाले चौथे स्पेल में मजमूई तौर पर मुख्तलिफ शहरों में 900 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो चुकी है। सबसे ज़्यादा बारिश पट्टीदन में हुई, जहां 355 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नवाबशाह, उमरकोट, बदीन, सांगड़, खिपरो, मटियारी, ठट्टा, घोटकी, नौशरो फेरोज, सखर, मीरपुर खास, शिकारपुर, जैकबाबाद में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई और इन शहरों में बारिश का पानी जमा हो गया है, जिससे शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद के इलाके सिटीजन, गुलिस्तान सज्जाद, कासिमाबाद समेत दीगर कई इलाके ज़ेर आब हैं और पानी घरों में दाखिल हो गया है। मसरूफ शाहराहों और नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, ताहम मुसलसल बारिश की वजह से रेस्क्यू और निकासी आब में सख्त मुश्किलात का सामना है। मुसलसल बारिशों से बदीन, ठट्टा, घारो, केटी बंदर और उमरकोट भी शदीद मुतासिर हुए, जहां हज़ारों एकड़ पर काश्त की गई फसलों को नुकसान पहुंचा है। हमने जो है वो रिलीफ ऑपरेशन भी शुरू की हुई है, जिसमें टेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, खाने पीने की अशियाएँ वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सामान आया हुआ है, जिसमें टेंट, मॉस्कीटो, जेरिकेन है, वो जो मैंने मुख्तियार कास को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उमरकोट में 3-3, 4-4 रिलीफ कैंप्स कायम हो गई हैं, जिसमें 710 जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो आ गए हैं। उसके लिए हम कुक फूड का अरेंज कर रहे हैं। नौशरो फेरोज और नवाबशाह में निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहे। टंडो अलायर और नवाबशाह में मकानात गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक और 17 अफराद जख्मी हो गए। सांगड़ शहर के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, जिसमें शहमीर कॉलोनी, पुलिस क्वार्टर्स, मीरपुर खास रोड शामिल हैं। मुसलसल बारिशों की वजह से गुड्डू बैराज और सखर बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सिंध में मानसून की गैर मामूली बारिशों से कराची और हैदराबाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और देही इलाकों में फसलों को शदीद नुकसान हुआ है। सिंध हुकूमत की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सिंध में बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए कराची में इजलास हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास में रिलीफ सरगर्मियों के बारे में ब्रीफ किया गया। शुरका को बताया गया कि सूबे के 9 अजला को पहले ही आफत ज़दा करार दिया जा चुका है, जबकि मजीद 4 अजला को भी आफत ज़दा करार देने का फैसला किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक सूबे में अब तक 40 अरब रुपए तक का नुकसान हो चुका है।
وزیر خارجہ کو دریائے سندھ کے دونوں اطراف کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ہدایات جاری کی کہ متاثرین کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندے امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کریں۔ صوبائی حکومت بھی متاثرین کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کرے۔ مانسون ابھی تھما نہیں، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارشوں کا ایک اور سپیل کل سے شروع ہو جائے گا۔ رپورٹ کریں گے یاسر حسین۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ساہیوال میں 46 ملی میٹر، رحیم یار خان 28، ڈی جی خان 13، خزدار 37، قلات 18، سبی اور بارکھان 12، لسبیلا 10، ہنزا 25، ببوسر 3 اور دیر اور کالام میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے مونسون ہوائیں شدت کے ساتھ بالائی اور جنوبی علاقوں میں داخل ہوں گی، جس کے باعث شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے۔ موسلا دھار بارش کے باعث راولپنڈی، اسلام آباد، بہاولپور، ملتان، فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ، پشاور، نوشہرہ، مردان، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، بارکھان اور کوہلو میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ ایبٹ آباد، مانسیرہ، دیر اور بنو کے ندی نالوں میں طغیانی، جبکہ کشمیر، خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، گلیات، مری اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ گلگت کے نواحی علاقے گورو جھگلوٹ میں سیلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ گوچ نالہ میں شدید طغیانی کے باعث دریائے ہنزا کو جھگلوٹ گورو کے علاقے کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ کٹاؤ سے مذبح خانہ اور پیٹرول پمپ سمیت 15 مکانات اور تقریباً 1000 کنال فصلوں اور زمین کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ علاقے میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اقوام متحدہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے $6 ملین کی فوری امداد کا بندوبست کر رہا ہے۔ یہ امداد بلوچستان میں خوراک اور ادویات اور دیگر متعدی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بھی استعمال ہوگی۔ اقوام متحدہ NDMA اور PDMA کو مزید ٹیکنیکل سپورٹ بھی فراہم کرے گا۔ یہ بات اقوام متحدہ کے کوارڈینیٹر جولین ہارنس نے وفاقی وزیر انسداد منشیات نواب زادہ شاہ زین بگٹی کے ساتھ ملاقات میں کہی۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کے مختلف علاقوں خصوصاً بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اس وائرس کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ رپورٹ کریں گے اسد یار خان۔ پولیو ایک خطرناک مرض ہے جو بچوں کو عمر بھر کی معذوری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا۔ قومی انسداد پولیو مہم میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر اس موذی مرض کا خاتمہ کرے گی۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ قوم کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں۔ پولیو ایک خطرناک مرض ہے جو آپ کے بچوں کو عمر بھر کی معذوری میں خدا نخواستہ مبتلا کر سکتا ہے، بلکہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ پولیو سے بچاؤ کے لیے صرف 2 بوندیں آپ کے بچوں کو معذوری سے ہمیشہ کے لیے بچا سکتی ہیں۔ آئیں ہم اپنے بچوں کا، اس قوم کے نونہالوں کا مستقبل محفوظ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ بات افسوسناک ہے کہ پاکستان ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں پر اب بھی پولیو کیسز موجود ہیں۔ سیلابی صورتحال کے باعث بعض علاقوں میں پولیو مہم ایک چیلنج ہے۔ ہمیں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، مہم کو کامیاب بنانا ہے۔ انہوں نے انسداد پولیو مہم میں بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، عالمی شراکت داروں، پاک فوج و سول انتظامیہ، پولیس اور پولیو ورکرز کی کاوشوں کو سراہا اور فرض کی ادائیگی میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ٹاسک فورس کے اجلاس میں پولیو سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پولیو سے پاک پاکستان قومی مقصد ہے۔ قوم سے اپیل ہے کہ انسداد پولیو کے لیے ٹیمز کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ انہوں نے اس قومی فریضے کی انجام دہی میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیو ورکرز اور پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں پولیو وائرس کی منتقلی روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔
मौसमी हालात के बायस वैक्सीनेशन मुहिम में मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने पोलियो के खात्मे में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और दीगर शराकतदारों का शुक्रिया अदा किया। इजलास को बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में सैलाब और कराची में तूफानी बारिशों के बावजूद पोलियो टीम्स ने बेहतरीन काम किया। कराची और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला में मुहिम जारी है, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में कौमी मुहिम 22 अगस्त को शुरू होगी। इजलास में टांक में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार के लिए फातिहा खानी भी की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमरीका के तलबा तालिबात के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने तलबा से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने विजन से आगाह किया। वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुल्की मईशत, IMF, ज़राअत, सनत, IT और दीगर शोबों के हवाले से सवालात किए। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर खित्ते में पायदार अमन और पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से सवालों के जवाब दिए। तलबा ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक तलबा के साथ गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों से आगाह किया। वफ़द ने अपने ख्यालात के इजहार के लिए वक्त देने पर जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते कतर का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस दौरे में कतर की क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में मजमूई सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू हुई। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी ने लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी मुलाकात में मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि 2018 का पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम था। सियासी अदम इस्तेहकाम के मुल्क के अवाम ने भारी कीमत चुकाई है। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी ने कहा कि पाकिस्तान को सियासी और माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। साबिक़ दौर हुकूमत में पाकिस्तान को माशी दलदल में धकेला गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को तौहीन के नोटिस जारी कर दिए हैं। PTI के तीनों रहनुमाओं को इदारे के खिलाफ तौहीन-आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने पर 30 अगस्त को ज़ाती हैसियत या बज़रिया वकील पेश होने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इदारों का न्यूट्रल होना आइन का तकाजा है। इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए इदारों को आइन शिकनी पर उकसा रहा है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान झूठ और इल्ज़ाम तराशी बंद करें, इन्हें अपने किए का हिसाब देना होगा। रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को आईना दिखा दिया, साथ कई सवालात भी उठा दिए। पूछा, आप कहते हैं एजेंसियां ब्रीफिंग देती थी, जरूरत है तो बताएं कौन सी एजेंसी आपको ब्रीफिंग देती थी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गारंटी किसने दी थी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में किन एजेंसियों ने गारंटी दी थी और आप वो गारंटी क्यों ले रहे थे? PPP और मुस्लिम लीग नून के बारे में हमें एजेंसियों से रिपोर्टें मिलती थी, क्या वो रिपोर्ट्स आप मंगाते थे? और कौन आपको रिपोर्ट देता था एजेंसियों में से? कौन आपको वो तमाम चीजें बताता था? उनका नाम लें। अगर आप में हौसला है, अगर आप में जुर्रत है तो बताएं कि कौन सी एजेंसी का कौन सा बंदा आपको रिपोर्टें देता था। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इमरान खान दूसरों को चोर और अपने आप को फरिश्ता साबित करते रहे। उन्हें कानून के कटहरे में खड़ा करें तो वो कहते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं रिकॉर्ड नहीं दूंगा। नवाज शरीफ ने झूठे इल्जामात के बावजूद बेटी के साथ वापस आकर मुकदमात का सामना किया। इनका दिल होता है कि पार्लियामेंट भी इनके अंडर हो, वजीर आला पंजाब भी इनके अंडर हो, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इनके अंडर हो, मातहत हो इनका, सुप्रीम कोर्ट इनकी मातहत हो, इलेक्शन कमीशन इनका मातहत हो, FIA इनका मातहत हो, नैब इनका मातहत हो, हर चीज़ें इनके मातहती में चलें और जो फाशिज्म, जो रवैया इनका हो वो पूरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो। ये तमाशा नहीं हो सकता। और अपनी बात आए तो क्या मैं जवाब नहीं दूंगा। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इमरान खान ने 22 साल तक इस्लामी टच के जरिए सियासत करने की कोशिश की। उनकी हर बात में मुनाफिकत, झूठ, ड्रामेबाजी, तमाशा करने की आदत है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।
مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ عمران خان اقتدار ختم ہونے کے بعد مسلسل آئینی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. ان کی جانب سے فوج کو سیاسی عمل میں مداخلت کی بار بار ترغیب دینا آئین کی سنگین خلاف ورزی ہے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کا احوال بتائیں گے ارسلان اسد. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں امور کشمیر کے مشیر قمر زمان کائرہ نے عمران خان کے 4 سالہ دور کو میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بدترین دور قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت میں جو بھی اختلافی آواز اٹھاتا تھا اس کے خلاف نیب کا کیس کھل جاتا تھا. نیازی صاحب نے اپنے دور حکومت میں قانون اور آئین کے ساتھ جس طرح کا کھلواڑ کیا وہ قوم کے سامنے ہے. قمر زمان کائرہ نے مزید کہا کہ عمران خان کی جانب سے فوج کو اس کے آئینی کردار کی خلاف ورزی پر اکسانا بہت خطرناک عمل ہے. اب وہ فوج کے اوپر یہ الزام تراشی کر رہے ہیں اور فوج کو انسائٹ کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں بار بار، جو کہ انتہائی خوفناک بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے سیاسی عمل میں مداخلت کریں، اس حکومت کو گھر بھیجیں اور میری حکومت لے کے آئیں. فوج کو یہ دعوت دینا کہ وہ آئین سے ماورا کام کرے اور تسلسل سے دعوت دینا اور پریشر بلڈ کرنا ان پہ، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ ہم سارے شہباز گل کا کیس لے کے بیٹھے ہیں، یہ تو شہباز گل کے کیس سے کہیں بڑا جرم ہے. قمر زمان کائرہ نے کہا کہ عمران خان نے پہلے نام نہاد غیر ملکی سازش کا ڈھونگ رچا کر اپنی ناقص حکومتی کارکردگی سے عوام کی توجہ ہٹائی. اب وہ جتھے بنا کر شہباز گل کو رہا کرانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابراج گروپ اور عارف نقوی نے کئی پاکستانی اداروں کو لوٹ کر منی لانڈرنگ کے ذریعے رقم باہر منتقل کی. FIA کے سابق DG بشیر میمن نے اعتراف کیا کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم ابراج گروپ اور عارف نقوی کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا. پاکستان پیپلز پارٹی اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے. مشیر امور کشمیر نے مزید کہا کہ توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر پیسے کھا جانے والے کو قوم کو اخلاقیات کا درس دینا زیب نہیں دیتا. بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششوں سے متعلق سوال پر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کی آواز بنتا رہے گا اور بھارت کی ایسی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. ارسلان صدقٹی خیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اسلام آباد کی مقامی عدالت کے حکم پر رہنما PTI شہباز گل کو پمز اسپتال منتقل کر دیا گیا. ڈیوٹی مجسٹریٹ راجہ فروخ علی خان نے ملزم کو پیر تک پمز اسپتال میں رکھنے کا حکم دیتے ہوئے پولیس کی 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا پیر تک معطل کر دی اور ملزم کی دوبارہ میڈیکل رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی. اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں شہباز گل کو پمز اسپتال سے ایمبولینس میں عدالت لایا گیا. پبلک پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے عدالت کو بتایا کہ ڈاکٹر کے بقول اڈیالہ جیل میں ملزم کو کوئی مسئلہ نہیں تھا اور رپورٹ بھی نارمل تھی. شہباز گل کو مسئلہ اس وقت ہوا جب ملزم کا جسمانی ریمانڈ دینے کا فیصلہ ہوا. انہوں نے کہا کہ شہباز گل سے ان کے 2 وکلاء کو ملاقات کی اجازت بھی دی گئی. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سنایا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کے طبی معائنے کے لیے خصوصی میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اسد عمر کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ایک درخواست پر قائم مقام چیف جسٹس نے IG کو نوٹس کیا اور وہ پیش بھی ہوئے. عدالت کے استفسار پر درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ موجودہ میڈیکل بورڈ ایڈیشنل سیشن جج کی ہدایت پر بنایا گیا تھا. وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا اور جھوٹے مقدمات بنائے. ملزم شہباز گل کی میڈیکل رپورٹ میں تشدد کے کوئی شواہد نہیں ملے. سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجانی کی صدارت میں ہوا. قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم کے اظہار خیال پر جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا کہ اپوزیشن کو حکومت جانے کا دکھ ہے. عمران خان کی نااہلیوں کی وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت گئی. عمران نیازی کی حکومت نے محمد نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، خورشید شاہ اور دیگر سیاسی مخالفین کو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں جیلوں میں ڈالا. انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہیروئن برآمدگی کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا. وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا کہ شہباز گل پر تشدد کے کوئی شواہد نہیں ملے. جرم کیا ہے تو شہباز گل کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا. اپوزیشن کے احتجاج اور نعرے بازی کے باعث چیئرمین سینٹ نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. پنجاب پولیس نے لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود کے گھر پر چھاپا مارا. مسلم لیگ نون کی صوبائی قیادت نے انتقامی کارروائیوں کی مذمت کی ہے. حمزہ شہباز نے پولیس کارروائی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہمارا عزم متزلزل نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت پولیس کو ذاتی انتقام کے لیے استعمال کر رہی ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ نے پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس میں رانا مشہود اور عطاء اللہ تارڑ سمیت مسلم لیگ نون کے 12 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں.
چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ عدالت قانون سازی کے عمل میں مداخلت نہیں کرے گی، محض نیب ترامیم کے بنیادی حقوق سے متصادم ہونے کے پہلو کا جائزہ لیا جائے گا۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت کے دوران 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت آئین کے تحت فرائض انجام دینے والے تمام اداروں کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے، 150 ارکان اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے باہر بیٹھے ہیں۔ تحریک انصاف سے کہا تھا کہ اسمبلی میں جا کر اپنا کردار ادا کریں۔ بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عدالت کے باہر سیاسی ماحول تبدیل ہوتا رہتا ہے، کیا عدالت میں صرف آئین اور قانون کا موسم نہیں رہنا چاہیے؟ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ہمارے ہاں ملزم بری ہو جاتے ہیں لیکن ان کے داغ نہیں دھلتے۔ امریکی سپریم کورٹ ہمیشہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ میں اسقاط حمل کا مسئلہ عدالتوں میں نہیں پارلیمنٹ میں حل ہوا، عدلیہ کا کردار امپائر کا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارث نے تحریری دلائل جمع کرانے کے لیے وقت طلب کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ کورونا میں مبتلا ہونے کے باعث وہ دلائل جمع نہ کرا سکے۔ معاملے کی آئندہ سماعت 1 ستمبر کو ہوگی۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے مقبوضہ جموں کشمیر میں پری پول دھاندلی اور کھلے عام ہیرا پھیری کی دانستہ بھارتی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقے کے عارضی رہائشیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی بطور ووٹر رجسٹر کرنے کی اجازت دینے کا تازہ اعلان بھارتی مضموم منصوبے کا حصہ ہے۔ ترجمان نے مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا۔ ترجمان نے بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور ماورائے عدالت قتل کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ایک سوال پر ترجمان نے کہا کہ افغان اثاثہ جات کو غیر منجمد کرنے کے حوالے سے ہر اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین شبیر احمد شاہ نے مقبوضہ کشمیر میں مقیم بھارتی شہریوں کو ووٹ کا حق دینے کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اس علاقے کی مسلم اکثریت کو سیاسی طور پر بے اختیار اور پسماندہ کرنے کی ایک اور گھناؤنی سازش قرار دیا ہے۔ KMS کے مطابق شبیر احمد شاہ نے تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں اس اقدام کو انتخابی سیاست میں کشمیری مسلمانوں کی مرکزیت کو کم کرنے کے لیے فرقہ پرست حکومت کے مضمون منصوبے کا حصہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام نہ صرف کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ بھارتی آئین کی بھی منافی ہے۔ شبیر احمد شاہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارتی حکومت کو علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے سے روکے۔ حریت رہنماؤں خادم حسین اور سید سبت شبیر کمی نے سری نگر سے مشترکہ بیان میں کہا کہ مودی حکومت کے اس طرح کے نو آبادیاتی اقدامات کا مقصد BJP کو اقتدار میں لانا اور مقبوضہ کشمیر میں کسی ہندو کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ اقوام متحدہ مقبوضہ علاقے میں غیر قانونی اقدامات اور انسانیت کے خلاف سنگین جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ قابض انتظامیہ نے بھارتی یوم آزادی کے موقع پر ضلع کشتواڑ کے اسکولوں میں بھارتی جھنڈا نہ لہرانے پر 9 سرکاری اساتذہ کو معطل کر دیا۔ دوسری جانب امریکہ میں انسانی حقوق کی ایک تنظیم انٹرنیشنل سوسائٹی فار پیس اینڈ جسٹس نے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے۔ خط میں ریاست گجرات میں 2002 کے مسلم کش فسادات کے دوران ایک مسلم خاتون کو اجتماعی عصمت دری اور اس کے اہل خانہ کے قتل میں ملوث 11 مجرموں کی سزا ختم کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ متن میں لکھا گیا ہے کہ مجرموں کی سزا ختم کرنا بھارت میں انصاف مانگنے والوں کے منہ پر تماچا ہے۔ عالمی طاقتیں حالات کا نوٹس لیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان نے مظفر آباد میں مہاجرین کے کیمپ امبور کا دورہ کیا اور ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے مہاجرین کے 100 بچوں کو سرکاری ملازمت دینے، کیمپ میں گرلز مڈل اسکول کے قیام سمیت متعدد اقدامات کا بھی اعلان کیا۔ سردار تنویر الیاس خان نے کہا کہ مہاجرین کی فلاح و بہبود ترجیحات میں شامل ہے، مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ آڈیٹر جنرل خیبر پختونخوا نے BRT پشاور میں اربوں روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا ہے۔ 47 ارب روپے سے زائد رقم قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے استعمال کی گئی۔ محمد ابرار کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ڈائریکٹر جنرل آڈٹ خیبر پختونخوا کی 2020-21 کی رپورٹ کے مطابق BRT پشاور میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں پائی گئی ہے۔ رپورٹ میں کنٹریکٹرز کو کروڑوں روپے کی ادائیگیوں سے متعلق اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ منصوبے میں تاخیر کے باوجود کنٹریکٹرز کو 21 کروڑ روپے سے زائد رقم جاری کی گئی۔ BRT پر کام روکنے کے باوجود گاڑیوں کو فیول کی مد میں 36 لاکھ روپے سے زائد کی ادائیگیاں کی گئی۔ کنٹریکٹرز کو عملے کے واجبات کی مد میں 3 کروڑ روپے سے زائد ادائیگیاں ہوئی، تاہم اس کا ریکارڈ موجود نہیں۔ رپورٹ کے مطابق بغیر کام کے کنٹریکٹرز کو 5 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی گئی۔
हुकूमत ने टैक्स की मद में 7 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद रकम वसूल की जो कौमी खजाने में जमा नहीं कराई गई। मंसूबे में ताखीर से 2 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। कोरोना लॉकडाउन के बावजूद कंसल्टेंट्स को 30 करोड़ रुपए की अदायगी हुई। 10 करोड़ रुपए बिला जवाज कंसल्टेंसी की मद में अदा किए गए। बस रैपिड ट्रांजिट तर्जुमान सदफ कामिल ने कहा कि BRT एक अवामी मंसूबा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में तमाम मेट्रो बसें गवर्नमेंट सब्सिडी पर चलती हैं। जहाँ तक अखराजात और आमदनी की बात है तो फिगर्स हमारे ऑडिट रिपोर्ट में मौजूद है, जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको पब्लिक डाटा है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम के मुताबिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट इब्तिदाई मुशाहिदात पर मबनी है और मुताल्लिका फोरम पर जमा शुदा जवाबात पर बेस की जाएगी। मोहम्मद इब्रार खटक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 860 अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में LNG पॉलिसी 2011 में तरमीम करने की भी मंजूरी दी गई। इस तरमीम के तहत नए टर्मिनल तामीर करने वाले निजी सरमायाकारों को लाजमी थर्ड पार्टी रसाई की शिक से इस्तिस्ना दिया गया है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 3 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी की समरी मुअख्खर कर दी। सदर ममलिकत ने जमील अहमद को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात करने की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने यह मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जमील अहमद को 5 साल के लिए गवर्नर स्टेट बैंक तैनात किया गया है। वो इससे पहले डिप्टी गवर्नर की हैसियत से फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। PTV फिल्म्स और सकीना सम्मो फिल्म्स के इश्तराक से फिल्म इंतज़ार मुल्क भर में सिनेमा घरों में रिलीज कर दी गई। फिल्म में जिंदगी की हकीकतों की खूबसूरत अंदाज में अक्कासी के साथ वालिदैन का एहतराम और रिश्तों की अहमियत का पैगाम दिया गया है। सदफ अफजल की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। फिल्म इंतजार मारूफ अदाकारा, लिखारी और फिल्मसाज और PTV से करियर का आगाज करने वाली सकीना सम्मो की बतौर हिदायतकारा पहली फिल्म है। बूढ़े वालिदैन और खानदानी मजबूरियों पर मबनी फिल्म की कास्ट में जहां समीना अहमद और खालिद अहमद जैसे सीनियर अदाकार अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं, वहीं थिएटर और TV की मशहूर अदाकारा कैफ गजनवी अपना फिल्म डेब्यू कर रही हैं। फिल्म की कहानी बी गुल ने लिखी है। फिल्म की कहानी में जिंदगी की हकीकतों की खूबसूरत अंदाज में अक्कासी करते हुए शायकीन को वालिदैन के एहतराम, रिश्तों की अहमियत, मस्बत सोच और खानदानी इक़दार से जुड़े रहने का पैगाम दिया गया है। ये फिल्म अपने हसास मौजू और जानदार कहानी के बायस आलमी फिल्म मेलों में शानदार पज़ीराई हासिल कर चुकी है। हिदायतकारा सकीना सम्मो ने इंस्टाग्राम पर अपने पैगाम में कहा है कि मैं उन सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इंतजार के सफर में मेरा साथ दिया। शायकीन इस फिल्म को मुल्क भर के सिनेमाज में आज से देख सकेंगे। कराची, लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, सरगोदा और गुजरात समेत वफाकी दारुल हुकूमत के तमाम बड़े मुंतखब सिनेमाओं में ये फिल्म पेश की जा रही है। PTV फिल्म्स मयारी फिल्मों के फरोग के लिए काम कर रहा है। PTV फिल्म्स निजी शोबे के साथ मिलकर अच्छी फिल्में नाजरीन के लिए पेश करेगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अभी आपको आगाह करें कि मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 4 मरीज दम तोड़ गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मजीद 18,212 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 510 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 164 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेज की शरह 2.8% रिकॉर्ड की गई। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक से ईरान के सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने मुलाकात की। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ उमूर, बाहमी ताल्लुकात और रेलवे प्रोजेक्ट्स के हवाले से बातचीत हुई। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात समेत तमाम शोबों में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान में कारोबार के लिए साजगार माहौल से ईरानी सरमायाकार फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी आपको आगाह करें कि वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल से कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने कतर के सफ़ीर को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के दस्तयाब मौक़े से आगाह किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान में सरमायाकारों और कारोबारी तबके को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम कर रही है। कतर के सफ़ीर ने कहा कि कतर पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों खुसूसन तवानाई, तिजारत और कारोबार में सरमायाकारी करने की मनसूबाबंदी कर रहा है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से जमहूरिया किर्गिज़स्तान के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान किर्गिज़स्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को अहमियत देता है। ECO और दीगर इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के फ्रेमवर्क के तहत किर्गिज़स्तान के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक दिफाई ताउन और महारत की फराहमी में ताउन कर सकते हैं। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें पायदार मुल्की तरक्की के लिए बरामदात को फ़रोग़ देना होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमें रवायती मसनूआत के साथ जदीद शोबों की बरामदात पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुंतखब और तरजीही शोबों की बरामदात बढ़ाने के लिए निजी शोबे से मुशावरत करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हम शफाफ इलेक्शंस पर यकीन रखते हैं। ज़रूरी है कि बलदियाती इंतखाबात से कबल कराची समेत सूबा भर में दुरुस्त हल्काबंदियाँ की जाएँ। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि MQM पाकिस्तान बलदियाती इंतखाबात में एक दिन की भी ताख़ीर नहीं चाहती। दुरुस्त हल्काबंदियों के बगैर आगे बढ़ना महाल होगा। दुनिया के तमाम खित्तों के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी की असास है। मलेशिया मुस्लिम दुनिया का अहम तरीन मुल्क है। मलेशिया के साथ पाकिस्तान के अवाम रवाबित समेत तमाम शोबों में ताउन और ताल्लुकात तेजी से फ़रोग़ पा रहे हैं। तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। पाकिस्तान और मलेशिया जनूब मशरकी एशिया के अहम मुस्लिम ममालिक हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात मजहब, तारीख और मुश्तरका इक़दार पर मबनी हैं। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान कायम 65 साला सिफारती ताल्लुकात के दौरान दोनों मुल्कों ने तिजारत, सरमायाकारी, सयाहत, सकाफत, तालीम और इंसानी वसाइल की तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया। इस्लामाबाद में होने वाली रंगारंग तकरीब भी मलेशिया तकनीकी ताउन प्रोग्राम के शुरका के लिए सजाई गई थी। The momentum that our good relationship has been going on. Trade between Malaysia and Pakistan currently stands at $1.901 billion. Quite hopefully that the trade can surpass more than $2 billion next year, inshallah. कायम मकाम मलेशियन हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया के सामने लाने के लिए दोनों मुल्क सयाहत के शोबे में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा कर सकते हैं। Both Malaysia and Pakistan can join our effort together in attracting more tourists coming. This is very good to promote people-to-people relationship and continue the bond of friendship. तकरीब में साबिक सिफारतकारों, सिविल सर्वेंट्स और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान की डायमंड जुबली का केक भी काटा गया। खित्तों के दरमियान इक्तिसादी ताउन खुशहाली का रास्ता हुआ करता है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान जारी तकनीकी ताउन से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग हासिल होगा। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने एक्सपो सेंटर लाहौर में 3 रोज़ा सनती नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि सनतें न सिर्फ लोगों के लिए रोजगार का अहम जरिया हैं बल्कि कसीर मुल्की ज़र मुबादला कमाने का भी बायस बनती हैं। उन्होंने बिजनेस एक्सपो जैसी सरगर्मियों को मईशत की तरक्की के लिए अहम करार दिया और कहा कि इनसे मसनूआत को आलमी मंडियों में मुतारिफ कराने का मौका मिलेगा। नाज़रीन, पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने अस्पतालों में इमरजेंसी मैनेजमेंट मॉडल अपनाने की मंजूरी दी है। लाहौर में वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट के लिए PIC के डॉक्टर्स की खिदमात मुसार ली जाएंगी। डॉक्टर्स को आमदोरफ्त और रिहाइश की सहूलतों की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीराबाद में 400 बिस्तरों का नया अस्पताल भी तामीर किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में मवेशियों को लंपी स्किन की बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि महकमे उमूर हैवानात जानवरों की वैक्सीनेशन के लिए फौरी इक़दाम करे। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी उमूर हैवानात को बीमारी में मुब्तला जानवरों को तल्फ करने की हिदायत जारी की ताकि इसका फैलाव रोका जा सके। उन्होंने कहा कि गिलगित के तमाम दाखिली रास्तों में जानवरों की स्क्रीनिंग के अमल को मज़ीद सख्त किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि दरियाए रावी में सैलाब का खतरा टल गया। दरिया में पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तफसील बताएंगे नवीद हयात। लाहौर में शादरा के मुकाम पर दरियाए रावी में पानी 29,000 क्यूसिक से कम होकर 13,000 क्यूसिक रह गया। रावी किनारे पर ज़िले इंतजामिया, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस का अमला किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू होने का इम्कान है, जिससे सैलाब की सूरत हाल फिर से पैदा हो सकती है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बाइस इंतजामिया और मुतलका इदारे
हाई अलर्ट हैं। पसरूर में सैलाबी रेले की वजह से मेन रोड पर 40 फुट का शगाफ पड़ गया, जिससे मुरीद के और कामों की जाने वाली ट्रैफिक बंद हो गई और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शेखपुरा के इलाके से गुजरने वाला नाला डेक और दरिया रावी में पानी मामूल के मुताबिक है और सैलाब का कोई खतरा नहीं, ताहम इंतजामिया हाई अलर्ट है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक रिलीफ कमिश्नर DGPDM में समेत दीगर आला अफसरान इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए सैलाबी इलाकों में मौजूद हैं और अब तक इमदादी टीमों ने 8,198 अफराद को बहफाजत रेस्क्यू किया, जबकि 40,000 से ज्यादा अफराद को इलाज मुआवजे की सहूलतें फराहम की गईं। सैलाब मुतासरीन के लिए 84 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम हैं, जहां PDM का अमला लोगों की रहनुमाई के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान मशरकी बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है।